જલ્દીથી પોતાની બેઠકને ગ્રહણ કરી લઈએ. આપણા માનવંતા મહેમાન પધારી રહ્યા છે. આપણા વન ઓફ ધ ચીફ ગેસ્ટ અહીં આવી રહ્યા છે. તાળીઓથી વધાવીશું. અને મેં સબજીભાઈને મારી આંખો સામે મોટા થતા જોયા. મોટા એટલે મનના મોટા થતા મેં જોયા. श्री सब्जीभाई धनजीभाई ढोलकिया समाज सेवा। इस जल उत्सव का आयोजन सूरत के डायमंड बिजनेस में नाम कमाने वाले सब्जीभाई ढोलकिया के फाउंडेशन ने किया। अमरेली में हुए जल उत्सव के दौरान जल संरक्षण और झीलों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। આજે દુધાળા લાઠીની ધરતી પર પધારેલ સૌના લોકલાડીલા આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું નમન ને પ્રણામ કરું છું. એક સરોવરમાંથી 155 સરોવરની યાત્રાનું બળ સાહેબે પૂરું પાડ્યું છે. ભારત માતા સરોવરનું લોકાર્પણ કરવાનો અવસર મળ્યો. બધાએ ભાગીદારી કરી. મારા ધોળકિયા પરિવારે જરા મોટા સ્કેલ પર એને ઉપાડ્યું, નદીઓને જીવતી કરી. મેં એમને કહ્યું કે મારા ગુજરાતમાં એટલું બધા પાણીદાર લોકો છે ને, એક વાર જો પાણી મળી ગયું ને તો મારું આખું ગુજરાત પાણીદાર થઈ જાય. અને હું અમારા સબજીભાઈને કહું કે આપણે હવે સુરત જવાનું બંધ કરો અને આ પાણી પાણી જ કર્યા કરો. બહુ સુરત કર્યું. હવે માટી ઉપાડો અને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે પાણી પહોંચાડો. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ પદ્મશ્રી સૌજી ધોળકિયા. હું ભરતભાઈ ગાબાડીને વિનંતી કરીશ કે શ્રી પદ્મશ્રી સૌજી ધોળકિયાનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. થેન્ક યુ સર. સૌજી અંકલ, તમારા જે ખાસ મિત્ર છે મનહરભાઈ અને કનૈયાલાલભાઈ, તમારી ખાસ રાહ જોતા હતા. એમને બી થોડો અગત્યનો લગ્ન પ્રસંગ છે. એમને મેં વિનંતી કરેલી કે તમારા મિત્રને મળીને પછી જજો. તો અમારું ટોકન ઓફ લવ અમે એમને પ્રેઝન્ટ કરીએ અને એમને જ જવા દઈએ. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. I request Trupti Ben, alumni DFT family, to come on stage to hand over token of appreciation and love to our guests. મનહરભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ. આચાર્ય સરને વિનંતી કરું
થેન્ક યુ સો મચ સર. पद्मश्री सौजी धोड़किया, ये नाम ही काफी है. हाँ, એ સૌજી કાકા જેમણે સુરતને ફરી વિશ્વ ફલક પર ચમકાવ્યું. હરે કૃષ્ણ એક્સપોર્ટ્સના સ્થાપક અને ચેરમેન શ્રી સૌજી ધોળકિયા ફક્ત સફળ ઉદ્યોગપતિ નથી, પરંતુ સમાજ સેવા અને દાન સખાવત થકી દેશને ફરી સાબિત કરી આપ્યું કે ભામાશાહ તબ ભી થે, ભામાશાહ અબ ભી હૈ. Ladies and gentlemen, I am honored today to introduce a man whose life and work have redefined the diamond industry and positively impacted countless lives through massive social work. Shri Savjibhai Dholakia, the founder and chairman of Hari Krishna Exports Private Limited. His life exemplifies leadership, generosity, and legacy. Starting from the humble village of Dudhala in Gujarat, Savji Kaka's journey reflects determination, vision, and hard work. At age of 12, he moved to Surat, laying the foundation for what we would become Hari Krishna Exports in 1992 alongside his three brothers. From a modest diamond polishing unit, the company has grown today into a billion-dollar enterprise renowned globally for excellence in diamond manufacturing and jewelry making. Under Savji Kaka's leadership, Hari Krishna Exports has established a strong presence in key markets including Surat, Mumbai, Dubai, New York, Hong Kong, and other countries as well. With an annual turnover of $1.5 billion, the company's success is remarkable today. Savji Kaka's generosity is equally renowned. Over the years, he has gifted many cars, homes, and precious jewelry to loyal employees as expression of appreciation. ધોળકિયા ફાઉન્ડેશન થકી તેમણે સમાજને રાહ ચીંધી 32 લાખથી વધારે વૃક્ષોનું વાવેતર અને જતન તથા 160થી વધુ તળાવો બાંધી આપણા સૌ વતી ધરતી માતાનું થોડું ઋણ એમણે ચૂકવ્યું છે. આર્થિક નબળા બાળકોની ભણતરની જવાબદારીની સાથે સાથે કંપની કર્મચારીના પરિવારને પણ પોતાનો માની સમૂહ લગ્નની જવાબદારી પણ પોતે લઈ આ સમાજને બદલું કેમ એ કરીને બતાવ્યું છે. In 2022, Savji Kaka was honored with the Padma Shri Award for his contributions to society and the diamond industry. He was also awarded as honorary doctorate for his remarkable contributions and serves as a lead convener of the annual Padma Awardee gathering. Recently, on October 28, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, inaugurated the Bharat Mata Sarovar. We have just seen in the video, a landmark project led by Savji Kaka that underscores his dedication to environmental stewardship. Prime Minister Modi ji also attended this program, and we have heard him just now. Shri Savji Kaka goes beyond being an entrepreneur. He is a philanthropist as well, a speaker and a role model who embodies humanity, compassion, and a commitment to positively change the society. His journey shows how vision and perseverance can inspire others to make a difference in the society. I request everyone to welcome him with a round of applause. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. મિત્રો, ખાસા ટાઈટ શેડ્યુલમાંથી સૌજી અંકલે આપણને સમય ફાળવેલો છે, તો વધુ સમય ના લેતા હું સૌજી અંકલને વિનંતી કરું કે ભણતર તો અમને ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી મળી ગયું છે, પણ ગણતર તો અમને સફળ વ્યક્તિત્વ જ્યારે એમની અનુભવ વાણીનો લાભ આપે ત્યારે જ મળે.
સો આઈ રિક્વેસ્ટ સર પ્લીઝ અમારા ડીએફટી એલ્યુમનીના પરિવારને સંબોધિત કરો સર. તમે જે સ્વાગત કર્યું, વેલકમ કર્યું ને તાળીઓ પાડી, મને એમ લાગે કે તમે મારી પરીક્ષા લેવા આવ્યા લાગો છો. હા, પોત કે આને ભૂકા કાઢી નાખવા છે. પણ ભગવાનની કૃપા છે, અનુભવ છે. હું આજે તમને અનુભવ શેર કરીશ. તમે જેમ 83ની સાલથી અત્યાર સુધીના સ્ટુડન્ટ ભેગા થયા, સાહેબે મને કીધું 83ની સાલથી હું તો સુરતમાં આવ્યો તો 77ની સાલમાં, પણ 83ની સાલથી જ મેં બેટિંગ ચાલુ કરી હતી સુરતમાં. અને 83ની સાલમાં મારા લગ્ન થયા હતા. બે ભાઈના સાથે લગ્ન હતા, એટલે 2 પેન્ટ 2 શર્ટ અને એક જ કોટ સિવાડ્યો હતો. એટલે એટલું જ બજેટ હતું. એટલે બપોર પછી મારા લગ્ન, મારા સવારમાં લગ્ન ને એના બપોર પછી, એટલે બપોરે કોટ કાઢીને એને આપ્યો. મેસિંગ તો હતું જ, 2 પેન્ટ શર્ટ હતા. એટલે ત્યાંથી મારી આ જર્ની ચાલુ થઈ છે. અને હું મારી વાઈફને લકી માનું છું. જ્યારથી મારા ઘરે આવી ત્યારથી એ કોઈ દિવસ ડાઉન નથી ગયો કે મોળો નથી ગયો. એટલે જે કંઈ કહીશ એ બધું દિલથી કહીશ, અનુભવેલું કહીશ. અને આમ બી હું બહુ સ્માર્ટલી બોલી શકું કે નહીં બોલી શકું એ ખબર નથી, પણ જે કંઈ બોલીશ એ હાર્ટલી બોલીશ, સીધી હૃદયને અસર પહોંચશે. આર્ટિફિશિયલ કાંઈ નહીં હોય, સારું લગાડવાનું કાંઈ નહીં હોય, પણ બધું સાચું હોય છે અને બધાને જ કામ લાગે. અમે લોકો જે શીખ્યા ને જે સક્સેસ ગયા ને જે સફળ થયા ને જે ખુશ થઈએ, હેપી છીએ, સેવા કરીએ છીએ, આ બધું જ હાટલી છે. અને જ્યારે હૃદયથી કામ કરવાનું ચાલુ કરીએ ને એટલે કુદરત તમારી બહુ નજીક આવી જાય. ભગવાન તમને સપોર્ટ આપે છે. એ અમે અનુભવ કર્યો છે. મેં ઘણીવાર કીધેલું છે, મેં ભગવાનને જોયા નથી પણ ભગવાનને અનુભવ્યા છે. જેટલા અઘરા રસ્તા, મારે કંઈક કરવું છે, મારે કંઈક દેવું છે, મને સમજણ નથી પણ દેવું ફાઇનલ છે, કરવું છે ફાઇનલ, એનો રસ્તો ખબર નથી, પણ એક જ ભાવના હતી અંદરથી કે કાંક કરવું છે, દેવું છે. ગાડીઓ તો દેવી છે, ટોપ ફેક્ટરી તો બનાવી છે, હાઈએસ્ટ સેલેરી તો દેવી છે, મોટું સેવા સરોવર તો કરવું છે. આટલું જ મારી પાસે લોજિક હતું. પણ રસ્તા મળતા ગયા એટલે હું કહું છું ભગવાનને મેં અનુભવ્યા છે. મેં તો ખાલી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. એટલે હું તમને કહીશ કે આ બધાને કામ લાગે. ભગવાને આપણને બધાને એક પર્પઝ માટે મોકલ્યા છે, એક મિશન લઈને મોકલ્યા છે, એ પૂરી જવાબદારી સાથે મોકલ્યા છે. અને એવા જ આપણને ગુણ આપ્યા છે, એવા જ આપણને બોડી આપી છે, એવી શક્તિ આપી છે, એવી સમજ આપી છે, એવી એજ્યુકેશન આપ્યું છે. મારી જેવા નથી આપ્યું એ સારું કર્યું, એને એ જ કામ ન હતો. એ નકર કાંઈ વાડીએ જતો હોય છે, મશીને ઊભો રહેતો હોય છે, બિલિયનર થઈને ટ્રક ખાલી કરાવે. હલો હલો, ભણેલ હોય, ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા હોય, એ હું ટ્રક ખાલી કરાવે? અમારે અત્યારે ઘણીવાર નોકરી પર રાખીને તો કે એના સ્ટેટસનું કામ આપો. યાર, હું જ ટ્રક ખાલી કરાવું ને તારું વળી કયું સ્ટેટસ? હલો, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હું તમને બીજું નથી કહેવા માંગતો, પણ હું બધા જ કામ કરું. ડ્રાઈવરથી ટ્રક ફસાઈ ગયું હોય, ટ્રકના ડ્રાઈવરને 30 ટન માટી ભરેલી હોય તો એને હું હેઠો ઉતારું અને હું એ ટ્રકને બહાર કાઢું, ટ્રેક્ટર આપું. આ બધું જ કામ હું કરું. ભગવાને મને એના માટે જ કંઈક અભણ રાખ્યો હોય છે કે નહીં ભણવાનું પસંદ કરાવ્યું હોય કે વોટ એવર. આપણને બધાને ભગવાને એક ટોપની ગિફ્ટ અને ટોપનું મેનેજમેન્ટ માટે આપણું એ ટોપનું શરીર બધું આપ્યું છે, રેડી જ આપ્યું છે. આપણે એને જેને વાળ વાંકા હોય ને એ સીધા કરાવે.
અને સીધા હોય ને એ વાંકા કરાવે. એટલે આ તને ભગવાને આપ્યું છે બરાબર છે, જેને ટાઈલ હોય ને એ પાછો રોપ આવે. અને ઘણાને ટોપના વાળ છે, એ મારો દીકરો ટકા કરાવે. ખબર ને, ટકો તે ફેશન આવી. ચલા આ ભગવાને આપેલું છે ને ઊંધું જ કરવું છે. ભગવાને આપણને ટોપ જવાબદારી આપી છે, નાના ભાઈ તરીકે કે મોટા ભાઈ તરીકે, લીડર તરીકે, એમ્પ્લોય તરીકે, સેવક તરીકે, શેઠ તરીકે. આપણે તો રોલ ભજવવાનો છે. આપણે તો આ પરફોર્મન્સ આપીને જવાનું છે, બેસ્ટ કરીને જવાનું છે. આપણું પ્રમોશન રેડી હોવું જોઈએ. આફ્ટર ડેટ ભગવાન પૂછવો જોઈએ તારે કયા જગ્યાએ જવું છે ને કેવી પોઝિશન જોઈએ છે. કર્મ હિ ધર્મ હોવો જોઈએ. ધર્મ કરવાની જરૂર જ નથી, તમારું કર્મ જ તમારો ધર્મ હોવો જોઈએ. પછી શેઠ છે કે સર્વણ છે, માલિક છે કે એમ્પ્લોય છે, આમથી મોટો ધર્મ નથી. મેં મારા જીવનમાં જે કંઈ કામ કર્યું, મેં તમને કહું જે કંઈ કામ કર્યું દિલથી કર્યું. ભગવાને પણ મને દિલથી દીધું. તમે બધા જોઈ શકો છો, કાંઈ કસાશ નહીં, કોઈ પણ કામમાં કોઈ કસાશ નહીં, કહેવામાં કોઈ કસાશ નહીં. લોકોને હું લાગશે એ હું નથી કહેતો. મને હું ગમે છે, મારે હું કહેવું જોઈએ, મારી હું ફરજ છે, મારી હું જવાબદારી છે એ કહેવાનું. નકર આપણે તો બીજાને સારું લાગશે કે નહીં, બીજાને બરાબર ગમશે કે નહીં, બીજા શું વાતો કરશે. એટલે આપણે આપણી ક્વોલિટીને અપ આવવા જ દેતા નથી. દુનિયા શું કહેશે. એટલે તમે દુનિયા સારું જીવો છો કે તમારા માટે જુઓ. તમે સક્સેસ, સફળ, સુખી, હેપી બધું જ કરી શકો એમ છો. તમે નજરઅંદાજ નહીં કરો. મેં અમારા એમ્પ્લોયને પણ આવી રીતે મોટિવેટ કર્યા છે કે તમે બધું જ કરી શકો. આપણે અભણ છીએ, આપણે હીરા ઘસું છીએ, આપણે ન કરીએ કે એવું કાંઈ દુનિયામાં ડિક્શનરીમાં છે જ નહીં. કારણ કે અનુભવ છે, અનુભવ. હમણાં ડૉક્ટર વિકાસ દિવ્ય કીર્તિ તમે બધા ઓળખતા જુઓ. મને તો એ આવ્યા પછી ખબર પડી કે આ તો ડૉક્ટર દિવ્ય કીર્તિ છે. આ હેસિયત શું છે, આ કઈ હસ્તી છે. એણે મને કીધું કે તમે છે ને અનુભવોને તમારા અનુભવથી અંતરપ્રજ્ઞા આવી છે. અનુભવથી તમે એ શબ્દને સમજી શકો. અનુભવથી અંતરપ્રજ્ઞા આવી છે. તમે ભણેલાને ભારે પડો છો. એને આ ડૉક્ટર એના ઓલા ઉપર જાજો લખેલું છે, એને ટ્વિટરમાં આ લખીને મોકલ્યું, તમે વાંચી શકશો. મેં પછી તો એનું એનાલિસિસ કરાવ્યું, આ શું છે અંતરપ્રજ્ઞાને. કારણ કે એ હું અને મારે સમજતા વાર લાગે ને ભાઈ, પણ બહુ ગહેરાઈથી એ શબ્દો વાપર્યા. અનુભવથી. કારણ કે મેં 40 વર્ષની વાતો મેં એમની હારે 9 કલાક વાતો કરી. એ માણસની 10 મિનિટ માટે તમે બધાય જાણો છો ને ઓળખો છો. 10 મિનિટ માટે 6 મહિના લોકો વેઇટિંગમાં રહે, ક્યાં નીકળે છે ને ક્યાં મળે ને એને મળવા માટે. 9 કલાક વાતો કરી. એને મજા આવી, મને મજા આવી. કારણ કે એને મજા આવે તો રે ને, મને તો આવતી હતી. અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ છે. ભારતમાં જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવે છે તમે જાણો છો, 6000 આઈએએસ છે, એમાંથી 1500 એની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી નીકળેલા છે અત્યારે હાલ. અને આરઆઈએસ ને આર્મીમાં આમાન તેમાન એ તો બધા જે આમાંથી સટક્યા હોય એમાં હોય, એટલે એને ખોટી વાત છે. એમાંથી રહી ગયા એમાં જ જાય ને. એ બધા જ્યાં જાય ને એને મળે. કેટલા લોકો એને મળે, એને પેલું બાંસ બાંધેલું રાખે. આટલું એનું સ્વમાન છે. આ એની પાસે ટેકનિક છે.
વીઆરએસ લઈ લીધું સર, એ તો બધાને ખબર છે. 3,000 કરોડની કંપની અત્યારે પોતાની છે. હલો, તમે શું ના કરી શકો? તમે બધા ભણેલા છો યાર, તમારથી શું ના થઈ શકે? કમ્ફર્ટ ઝોન છોડવો પડશે. હલો, જો ગુમાવવું કંઈ પણ મેળવવું હોય તો થોડુંક તમારે જતું કરવું પડશે, કાંક ગુમાવવું પડશે, થોડુંક રિસ્ક લેવું પડશે. આમ નામ સમય જતો રહેશે. ટાઈમ ઇઝ મની. ટાઈમ પછી નહીં આવે. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ છે તમે બધું જ કરી શકો. ઓકે, તમારે આ કમ્ફર્ટ ઝોન નથી છોડવું તો મને બીજો રસ્તો. તમારી જે જવાબદારી છે 100% વફાદારીથી એકવાર નિભાવી જુઓ. ભગવાન તમને પૂછશે. તમારી જે જવાબદારી છે 100% વફાદારીથી એકવાર અખતરો કરી જુઓ. 100% તમને અમારે ભેગા નીતિનભાઈ છે, તમે નીતિન સાવલિયા કદાચ બધા ઓળખતા હશો, ડેપ્યુટી કલેક્ટર સુરત હતા. મારી હારે રહી રહીને નોકરી છોડી દીધી. ડેપ્યુટી કલેક્ટર નોકરી છોડે? હાલો, છોડી. બીજું કોઈ લોજિક નથી. એટલે મને તે હુજમ સીડ્યો એમ કે મારી વાત ઉપર મારા વિશ્વાસે, મારા ભરોસે અથવા તો મારાથી મોટિવેટ થઈ ડિસિઝન લીધું. તો હું મારી 5 સૂત્રોમાં કહેતો, આઈ એમ ધ બેસ્ટ. હું એક શ્રેષ્ઠ માણસ છું. એવા હું એમની સાથે કામ કરું છું. બહુ ફરક નથી. સક્સેસફુલ ને ભણેલા બહુ નજીક છે. ઓલાને અંતરપ્રજ્ઞા થતી હોય, તમને ઓલાને કે આપણી દેશી ભાષામાં કહેવાય, ઓલાને કોઠા સૂજ હોય ને ઓલાને થોથા સૂજ હોય. સૂજ તો હોય જ, સમજણ તો પડતી હોય તો જ પાસ થાય ને સર. 1-2 ભૂલમાં થઈ જાય, બાકી 98-99% તો લાયકાત જ હોય ને યાર. તો મેં એને અનુભવ્યા, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. એ બધું જ કરી શકે. હું કરી શકું એ બધું જ કરી શકે. બસ ઘટે હું ઈચ્છાશક્તિ, મહેનત. મહેનતનું કોઈ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી. તમારે ઇંગ્લિશમાં કહે ને, મહેનતનું કોઈ ઓપ્શન નથી. અને મહેનતને કોઈ હરાવી શકે નહીં. 24/7 આપણે શું કરીએ છીએ? સ્ટેટસ મળી જાય, પૈસા મળી જાય, હોદ્દો મળી જાય એટલે એક સાહેબ થઈને પછી આમને મજા લે. સમજ્યા? સાહેબ ઘરે છોકરા રમાડતા હોય અને અહીંયા તો સાહેબ સાહેબ થાય ન કરવું. એટલે આ ભાઈ એ સાહેબનું સ્ટેટસ ઘડીક ભૂત છે. મહેનત વગર સફળ નહીં થવાય ને. જે કામ કરો એ દિલથી કરો. જો તમારા જીવનમાં ચમત્કાર સર્જાય, તમને ખુદને તમારું કામ તમને મોટિવેટ કરશે. તમારો આમ મંદિરે જવાની જરૂર નહીં પડે. કોઈ દુખીઓ આવ્યો, કોઈ નિરાશ આવ્યો, તમારા હાથમાં ઘણા બધા પાવર હોય છે. હું નીતિનભાઈના અને રોજે રોજની ઘણા ઓફિસરોના ટચમાં છું અને મારી પાસે જેટલા ઓફિસર ટચમાં છે, નો ડાઉટ બધા ખેલદિલી, ઓનેસ્ટીની નજીક હોય એવા જ બધા હોય. શું કામ કે એક વિચારો મળતા હોય તો જ એ મારી હારે ટકે. નકર તો તમાકુ ખાતો હોય મારી હારે હોય, બીડી પીતો હોય, દારૂ પીતો હોય, ઘડીક બે હતો હોય પણ ભાગી જ જાય. કાં હું ભાગી જાઉં? જેને વિચારો મળતા હોય એ નજીક હોય. તો ઓનેસ્ટલી જે અંદરથી ગમે એટલી ફેસિલિટી મળશે, ગમે એટલા પૈસા મળશે, સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળે જ્યાં સુધી તમે અંતર્મનથી દિલથી કામ નહીં કરતા હો. અંદરથી જ્યારે તમે કામ કરવા મળશો અને એ જ્યારે સેટિસ્ફેક્શન મળશે, એને દુનિયાનું કોઈ હિલ સ્ટેશન, કોઈ પ્લેસ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાઓ કે ગમે ત્યાં જાઓ, સુખ કે સંતોષ નહીં આપે. એવો સંતોષ રોજ સાંજે થતો હોય છે. આખા દિવસનું આપણા વર્ક ઉપર એનાલિસિસ કરો. વર્કને સાંજે નિહાળો. આજે કોઈ ભૂલ તો નથી થઈ ને, આજે ખોટું તો નથી થયું ને, આજે કોઈનું અહિત તો નથી થયું ને, આજે મેં મારા કામમાં બેદરકારી તો નથી રાખીને. આ માણસનો સ્વભાવ છે. મેં મારા જીવનમાં નો લોભ થઈ જાય, નો લાલચ જાગી જાય, નો હું સ્ટેપ સુખી જાઉં, એના મેં નિયમ બનાવેલા છે વર્ષો પહેલાં. તો એ હું સક્સેસ છું. તમને ખબર નથી. હું કામ એ કહું તમને. હું એ
મારી પાસે બીજું જ કાંઈ છે નહીં, એટલે તમે એવું નહીં સમજતા હું બડાઈ મારવા કહું છું, આ વાસ્તવિકતા જ કહીશ. અમે લોકોએ ધંધો ચાલુ કર્યો અને અમારા કાયમી કારીગરના પ્રોબ્લેમ, નાનું ફેક્ટરી હોય અને મોટી ફેક્ટરીવાળો ઉપાડી જ જાય, એ તો કોમન ગણિત છે ને ભાઈ. હારો થઈ ગયો હોય એટલે ઉપાડ્યો જ હોય. અમારે તો હારા જ કરવાના કાં ગોત કરવાના. હવે માન લિમિટેડ આપણે સેલેરી દેતા હોય, સ્ટાર્ટિંગ હોય એટલે સેલેરી બીજાની આઈએસ આપીને સડાવો કરીને લઈ જાય. મારા મગજમાં સટકી એવું સંકલ્પ કર્યો અને ટેકનોલોજી એક બાજુ આવી, સોફ્ટ એન્જિનિયર, કોમ્પ્યુટર ને એ ટેકનોલોજીને મેં થોડીક સમજી. અભણ હતો એટલે મારે સમજવા જ બેહવું પડે ને, બાજુમાં બેહીને સમજી. અને મને એ ક્લિક થયું કે આ ટેકનોલોજી કામ કરે એમ છે. હવે કેમ કરે એ મને ખબર નથી. અપનાવી, ચાલુ કરી. ટેકનોલોજીને માણસના મગજમાં નાખી દેવાની, ટેકનોલોજીને માણસના મગજમાં નાખી દેવાની. અને માણસનું મગન છે, મગજમાં જે ભૂલો ને વિચારો આવે છે એ ટેકનોલોજીવાળાને ફીડબેક આપવાની અને એમાં સુધાર લાવવાનો. કારણ કે ટેકનોલોજી મશીન છે, ભૂલ કરે જાય તો ભૂલ કરે જ જાય. માણસે બનાવી છે, એમાં કાંઈ ઇમોશન નથી, જીવ નથી. માણસમાં બધું છે. ટેકનોલોજીનો બાપય માણસ છે, સુધારવા માટે રેડી છે. બધી જ આપણા સોફ્ટવેરમાં ડેટા ભગવાને નાખેલા છે. આને થોડુંક મેં મારી રીતે સમજ્યો એટલે ટેકનોલોજીને એક્સેપ્ટ કરી અને પ્રોગ્રામ બનાવ્યો કે એ જે એક માણસ સારું કામ કરે છે ને બીજો કેમ નથી કરતો. એકને સ્પીડ છે, વેલ્યુ એડ છે, ક્વોલિટી છે, ક્વોન્ટિટી છે, બીજાને કેમ નથી. મશીનને અને માણસનું જોઈન્ટ વેન્ચર કર્યું અને એક સ્ટેપ ઉપર ઇન્સેન્ટિવ મૂક્યું. ત્યારે અમારી પ્રોડક્શન કોસ્ટ આવતી હતી 6%. એટલે મેં મીટિંગ કરી, મને એ અંદાજ આવી ગયો અંતરપ્રજ્ઞા. કોણે આને શબ્દ વાપર્યો, મને એટલે આ મોટિવેટ થાઉં છું. આ શબ્દ એ અંતરપ્રજ્ઞા થઈ. આજે 100% છે ને, 100%માં તો લાખો ઉપર પગાર આપણે આપીએ છીએ જો આ ટેકનોલોજી પ્રમાણે માણસ કામ કરે તો. આ મશીન પ્રમાણે માણસ કામ કરે તો. ટેકનોલોજી એડેપ્ટ કરતા ગયા ત્યારે મેં સેલેરીનું અમારું પ્રોડક્શન કોસ્ટ 6% આવતી હતી. એટલે મેં કંપનીમાં એક કાયદો કરી નાખ્યો, 6% આપણે સેલેરી આપશું. ક્યારેય જીવનમાં લોભ નહીં કરીએ. હમણાં એક મારે ખાસ મારી 30 વર્ષથી કામ કરતા હતા, અમારે સંબંધી થાય દૂરના, રિટાયર્ડ થઈ ગયા, વૃદ્ધય થઈ ગયા. હજી મારું કામ કારણ કે એનો અનુભવ છે એટલે હજી કામ કર્યા કરે. એટલે મેં કીધું મારે હવે છે ને ભાઈ, તમે મારે ઘણા કામ તમે એમનામ કરો છો, મને સંકોચ થાય, તમે 5 લાખ રૂપિયા મારે તમને આપવા છે. એટલે કે મારે પૈસાની ભલામણ ક્યાં જરૂર, જોઈ ત્યારે હું તમારી પાસે ન આવું, ત્યારે મારી બુદ્ધિ લોભ કરશે તો અત્યારે વિચાર આવ્યો છે લઈ જાઓ. આપણી જાત ઉપર એ પૈસાની બાબતમાં ભરોસો નહીં કરવો, લોભના આપણી જાત ઉપર એ ભરોસો નહીં કરવો. આ લાલચ, પૈસા, લોભ, પ્રલોભન બહુ બુરી ચીજ છે. જો એમાંથી બચી જાય તો ભગવાનની નજીક હોય, સત્યની નજીક હોય, ઓનેસ્ટાની નજીક હોય, ખેલદિલીની નજીક હોય ને તો બચી શકીએ. એટલે મેં કીધું તમે લઈ જાઓ ભાઈ, પછી મને એ મજા ન આવે તો એ કે પણ તમે જરૂર પડે તે વાપરજો, ન પડે તો ફિક્સમાં મૂકી દો. પણ મને વિચાર આવ્યો છે ને મારે મફત કામ ન કરાવાય, તમે લઈ જાઓ. એમ મને ખબર હતી આની કોસ્ટ ડાઉન આવશે, પછી આપણે 6% નહીં દઈએ શકીએ. એટલે કાયદો નક્કી કરી 6% નક્કી કરી નાખ્યા. એમ અમે જ્યારે બહુ સ્ટાર્ટિંગથી એક ભગવાનનો ભાગ રાખતા, આજે તે એ ભગવાનના ભાગના પૈસા રાખીએ એટલે આ સેવા કરીએ છીએ. 3 વર્ષથી નકર દાંતણ છીએ, સેવા હે નહીં થાય. હલો, કારણ કે એ પૈસા પડ્યા છે, એને કોઈ દી મંદી આવવાની નથી, એને કોઈ દી પાનખર ઋતુ આવે નહીં. તો આ 2 નિયમે મને જીવનમાં સફળ કર્યો. તો આ 6% હવે ટેકનોલોજી ચાલુ કરી, એન્જિનિયરને હાયર કર્યા. એન્જિનિયર કે કાકા એ બધા ભાઈ કીધું ને કાકા કહેવા મળ્યા, બધા જ હવે મોટી ઉંમરના કાકા કહેવા મળ્યા. મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ મને મારા ઘરના કરક બા કે ને એ વાંધો છે.
એ આવતી બંધ થઈ ગઈ હારી. કે બા કે તો સારું લાગે ને યાર, ઓલી કે આવે ક્યાંથી મારી હારે. મને મને હું શું કરું તને કોક બા કે એમાં. એટલે બધા જ કાકા કહેવા માંડ્યા. એટલે એન્જિનિયર મને કે કાકા ઘણા નીકળી ગયા, પછી તો અમે ઓલા નવા નવા તાજા પહેલી બેન્ચના હોય ને એ રાખી, જેને કોઈ ન રાખે એને અમે રાખી. એ જ આવે ને મારે ત્યાં. કારણ કે અહીંયા મને કે તમે એક કામ કરો, સમજદાર માણસ સારો, કાકા તમારે શું કરવું છે ને એ બધું મને કહી દો. મેં કીધું ભલામણા મારે શું કરવું છે ખબર હોય તને હું લાવું? મારે શું કરવું જોઈએ એ તું કે, ભણેલો છો ને, મારો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાનો છે તારે. મારો આ પ્રશ્ન વારા ઘડીએ ન આવવા જોઈએ, અહિત ન થવું જોઈએ, નુકસાન ન જવું જોઈએ, સિટિંગ ન થવું જોઈએ, વેલ્યુ એડ થવી જોઈએ, નુકસાન કેવી રીતે બચે, કોસ્ટ કેવી રીતે આવે, સ્પીડ કેવી રીતે કામ કરે, અને જેણે કામ જેવું કર્યું છે એને પૈસા કેવી રીતે આપી શકીએ, આ બધું જ રોજે રોજ બનતું ગયું ને એ ભાઈ સમજતો ગયો, હું સમજાવતો ગયો, એ શીખતો ગયો. 3 વર્ષ સુધી એ પ્રોગ્રામ બન્યો અને એનું રિઝલ્ટ આવવાનું ચાલુ થયું. 2014માં કમ્પ્લીટ રિઝલ્ટ આવી ગયું. દર મહિને એનાલિસિસ કરવાનું, દર મહિને મિટિંગ કરવાની, દર મહિને સમજાવવાનું એટલી ભૂલ થઈ તમારી એટલે તમને ઓછી સેલેરી છે, આમની બહુ સારી, જો આવું આવું એને કર્યું એટલે આની સારી. આ મોટિવેટ કરતાં કરતાં બધા જાગતા ગયા, બધા કરતા ગયા, બધા માસ્ટર બનતા ગયા, બધાની સેલેરી વધતી ગઈ. વર્ષ પૂરું થયું, આખા વર્ષનું પાછો એનાલિસિસ કર્યું કે આખા વર્ષમાં કોણે સારું કામ કર્યું. કારણ કે ઘણીવાર આ વર્ષે મોટિવેટ, આ મહિને સારું કામ થયું હોય, આગલા મહિને પાછો ડિમોટિવેટ થઈ ગયો હોય ને હવામાં ભરાઈ ગયો હોય તો મને નુકસાન કરવા. કારણ કે આમાં તો હવા હોત આવી જાય, પૈસા આવે એટલે સેલેરી વધી જાય એટલે પાછો બધાય, અને કાં તો ઘરે ફટાકડા ફૂટ્યા હોય ને અહીંયા એને બધા અસર પડે. એટલે આખા મહિનામાં કોને કોન્સન્ટ્રેટ સરસ કામ કર્યું એનું એનાલિસિસ કર્યું. તો ઘણા એમ્પ્લોય એવા હતા, ઘણા આખા વર્ષમાં ફ્રી મફત હીરો બનાવે ને તોય, એટલે મફત હીરા બનાવ્યા હતા. ગમે એટલા પૈસા દો, આપણી જે લાખ પગાર દો ને તો એનો બીજાની કમ્પેરિઝનમાં મફત હીરો બન્યો હતો. સમજાય છે? એની કોઈ કોસ્ટ જ નહોતી, એટલી વેલ્યુ એને એડ કરી દીધી હતી. બીજાએ વેલ્યુ એડ નહોતી કરી, અને જેણે વેલ્યુ એડ કરી હતી 5-5 લાખ 10-10 લાખની વેલ્યુ એડ કરી હતી. આપણે કેટલા દઈએ ભાઈ? આ સારો કારીગર છે, 10,000 વધારે, 15,000 હોય તો 20,000 આપો, 25,000 આપો, અરે 15 ના 30 આપો. એનાથી વધારે જમ્પ કોઈ દી મારી ન એકી. પણ એ એક મીંડાના જમ્પને લાયક હતો. 15,000ના બદલે 1.5 નો હતો. આ નિદાન થયું તો કીધું કાંઈ નહીં, 10% તો આપીએ. એના 10% અમે આપવાના નક્કી કર્યા. એની બધી ગાડીઓ છે, 90 તો એણે અમને દીધા છે. ગાડીઓ દીધી. તમે બધાને ખબર છે આખી દુનિયામાં હોવા થઈ 52 કરોડના, બધાને એમ કે એટલું મોટું બજેટ, એટલા બધા પૈસા. હવે જો મેં ન કર્યું હોત 6%નું તો હું ગાડીઓ ન દઈ એકત, સેલેરી નો વધારી એકત. આપણને આપણી જાત રોકે આ લોભ ને ક્રોધ ને પ્રલોભન ને આ નશો ને આ બધું એટલે બંધ કરવું જોઈએ. આપણી જાતને આપણી ભૂલાવી દે છે અને ભૂલ થઈ જાય છે. એ બધું કરતાં કરતાં અમારી કંપની, આખી કંપનીની તાસીર બદલાઈ ગઈ, આખો ગ્રોથનો રેશિયો બદલાઈ ગયો. પણ ભાવ કયો હતો? બુદ્ધિ નહોતી. ઇન્ટેન્શન કયું હતું? ડિસિઝન કયું હતું? દિલનું. દિમાગનું કોઈ ડિસિઝન નહોતું. જેટલા ડિસિઝન દિલથી લીધા એ બધા. અને દુનિયાનો કોઈ પણ માણસ હોય દિલથી ડિસિઝન લે એ સક્સેસ જ જાય, કોઈ દી ફેલ ન જાય. કારણ કે દિલ છે ને એ બહુ ક્લીન અને ભગવાનની નજીક છે. દિલ કોઈ દી ખોટું બોલતું જ નથી. અમેરિકાનો હોય કે આફ્રિકાનો હોય, દુધાળાનો હોય કે દુબઈનો હોય, દિલ કોઈ દી ખોટું બોલે નહીં. તમારે દિલનું જ ડિસિઝન લેવાનું. 2 પોઈન્ટ હોય, દિમાગ અને દિલ. દ્વિધા હોય તો દિલનું કયું કરજો, કારેય ફેલ નહીં જાઓ. કોઈને ખોટું કરવું ગમતું જ નથી, પણ લાલચ કરાવે છે. હેલો, લોભ કરાવે છે, પ્રલોભન કરાવે છે. કરવું જ નથી. પણ એકવાર જો એની ઉપર વિજય મેળવી લ્યો. હું ઘણીવાર મેં આ એનાલિસિસ કરેલું છે, મારું પોતાનું R&D છે, કે જાહેરમાં
પોતાના શબ્દો ઉપર જે કમાન્ડ રાખી શકે, બોલતા શીખી ગયા પછી જાહેરમાં કમાન્ડ રાખવી પડે, નકર માફી માંગવી પડે, ખબર ને ભાઈ? કારણ કે ઉતાવળમાં બોલાઈ જાય, ઉષા સડી જાય, તાળીઓ પડે ને તે ખબર ન રહે હું હલાઈ ગયું, કેટલું હલાઈ ગયું. બહુ વખાણ કરે તે મોટું ડોનેશન લખાવાઈ જાય, દેવાટાને ખબર પડી ખાલું વધારે હલાઈ ગયું કા. એમ જાહેરમાં પોતાના શબ્દો ઉપર જે કમાન્ડ રાખી શકે અને એકાંતમાં પોતાના મન ઉપર કાબુ રાખી શકે, અને જમવામાં પોતાની જીભ ઉપર કાબુ રાખી શકે, એ દુનિયા બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. દુનિયા બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. બહુ અઘરું છે. જે જાડા છે એને પૂછજો. ખાલી 56 ભોગ હોય, બધી સગવડતા હોય અને હાલા બધા ખાતા હોય અને આપણે લોભ કરવો પડે, મર્યાદા રાખવી પડે, તઈ સારું શરીર રહેશે. તો એ સંયમ છે. હંધાય કરતા અઘરામાં અઘરો સંયમ હોય ને તો ભોજનનો. અતિશયોક્તિ લાગશે ને, પણ ભોજનનો એટલે કે ટકે ને ટકે સંયમ રાખવાનો, 3 વાર ખાવાનું ને બધા ખાતા હોય. તમે એવા એરિયામાં જતા રહ્યો તો વાંધો નહીં, એવો કોઈ એરિયો જ નથી બધા ભૂખ્યા હોય. ત્યાં સંયમ રાખવો પડે. એમ આ લોભ ને ક્રોધને સંયમ રાખવો પડે. તમે જ્યારે મેં અનુભવ કર્યું છે, પૈસા હોય, પ્રેમ હોય, જેટલું આપો છો ને એટલું વધે છે. બધા વિચાર કરતા હતા, અમે લોકોએ જ્યારે જમવાનું ચાલુ કર્યું અને અમે વિચાર કરતા હતા ત્યારે તમે બહુ નાના નાના હીરા બનાવતા અને બહુ નાનું એવું પ્રોફિટનું માર્જિન હતું. અને જમવાનું ચાલુ ત્યારે અમારે ત્યાં 3000 લોકો કામ કરતા હતા. હું 20-25 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું. મને એમનામ તુક્કો આવ્યો કે ભાઈ આપણે બપોરના જમવાનું ચાલુ કરીએ તો 1 કલાક બચી જાય, તો 1 કલાક 12 કલાકમાં 1 કલાક કામ વધારે કરવા મળે ને. 1 કલાકને બદલે ક્યારેક 1.5 કલાક બગાડી નાખે, 2 કલાક બગાડી નાખે આવતા. ટાઈમની ડિસિપ્લિન પહેલાં કાંઈ હતી નહીં, તો એવરેજ 10-15% સમય મળી ગયો ને. જો બપોરનું જમવાનું વધારીએ, અહીંયા 15 મિનિટમાં જમવાનું કરીને પાછો કામે બેસી જાય. અને એટલો જ ખાલી મનમાં લોજિક હતું કે આપણે જમવાનું એમ્પ્લોયનું ચાલુ કરીએ. અગાશી માથે ત્યારે તો અગાશી હતી, ત્યાં એક પતરું નાખીને રસોડું બનાવી નાખ્યું, અગાશી માથે ખાઈ લે. કારખાનામાં સ્ટોલ મૂકી દેવાનું, ત્યારે તો બધું ફેસિલિટી લિમિટેડમાં જ બધું હતું. ચાલુ કર્યું, ઘણા વિવાદ આવ્યા, ઘણા પ્રોબ્લેમ આવ્યા, ઘણા કેટલી વાર બોલવાનું હે? તો ઓલા જોક્સ કલાકાર કે ક્યાં બાપનો દીકરો છે, વાપરી લ્યો ને આખો ને, વાંધો નહીં. મને તે મજા આવે છે એટલે હું જાઉં છું. હું જે કરું છું દિલથી કરું છું, મને આનંદ મળે છે, ખુશી મળે છે, હેપીનેસ મળે છે કે મેં આજે કાંક સમથિંગ પ્લસ કર્યું. એટલે નહીં, એટલે વાતુમાં મજા આવી જાય એટલે પછી તમારો ટાઈમ યાર મને ઓલા આમાં મોટામાં મોટો રોગ છે, બોલવા ઊભા કરે એટલે બંધ કરવું બહુ અઘરું છે. તો જમવાનું ચાલુ કર્યું, એટલું જ લોજિક હતું, સિમ્પલ લોજિક હતું કે આપણો સમય બચી જાય અને એને વધારે કામ થાય. ઘરે જમવા ન જાય તો એને બપોરનું આપણે લેડીઝ ઘરે જમવાનું ન બનાવે તેને થોડાક પૈસા વધારે બચે. આવા ફાયદાનો ગણિત હતો. પણ 2 મોટા ફાયદા થયા જે અનબિલેવેબલ છે, જ્યારે ક્યારેય કોઈ દી કલ્પી ન શકીએ. આ 3 ફાયદા થયા. ત્યાં સમય વધ્યો, એની સેલેરી વધી એટલે અમારી કોસ્ટ ડાઉન આવી અને એનો ખર્ચો ઘટ્યો. 3 કામ થયા, એ દેખાતા હતા કે આવું કાંઈક રિઝલ્ટ આવશે. પણ 2 હીરા સોરાતા હતા ને બપોર વચ્ચે સોરાતા હતા, બંધ થઈ ગયા. બાય પ્રોડક્ટ ફાયદો. અને એનથી મોટો ફાયદો હવે એ બંધ ન કરી શકાય, પોસિબલ જ નથી. એ ફાયદો થયો, પણ એનથી બીજો ફાયદો થયો. એક એમ્પ્લોય બીજા એમ્પ્લોયને વાતું કરે, દાદરમાં બેઠા 5 મિનિટ 10 મિનિટ જમીન દાદરમાં બધાય ગુસબુગુ કરે, ઘડીક આરામ કરે, વાત કરે, ખાધું એટલે એકબીજા વાતું કરે કે આટલો બધો ખર્ચો શેઠને પરવડશે, પરવડતો હોય છે,
બહુ ખર્ચો કરે યાર. જમવાની મજા આવી ગઈ, જમવાનું ગરમ ગરમ રોટલી આ તે આપણે આપણી રીતે સ્ટાન્ડર્ડની રીતે કરતા હોઈએ. તો બીજો વાત કરે કે આપણે બધા જો થોડુંક ધ્યાન રાખીને તો આ પૈસા તો નીકળી જાય. આખી માનસિકતા બદલાઈ ગઈ. જેને 100 વર્ષ લાગે, માનસિકતા બદલવામાં 100 વર્ષ લાગે. બીજી પેઢીએ બદલાય. આ બધા ફાયદા થયા. હવે જુઓ તમે, દેવામાં કેટલો ફાયદો, ખાલી જમાડવામાં કેટલો ફાયદો થયો. આજે આખા સુરતમાં સ્ટાર્ટિંગ અમે કર્યું, 3 લાખથી વધારે લોકો બપોરે ફેક્ટરીમાં જમતા હશે એમ્પ્લોય. 3 લાખથી વધારે. આપણી રોયલ્ટી કુદરતને ન્યા આના નિમિત્ત આપણે બન્યા તો જમા થાય કે નહીં? થાય જ. કારણ કે ભગવાનનો હિસાબ આપણે MBA ને ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ ને મેથેમેટિક ને ગડબડ કરીએ. ભગવાનનું કોઈ દી ગડબડ ન કરે. જેના હકનું છે એને મળી જ જાય. કોઈએ યશ આપ્યો કે ન આપ્યો, ગણતરી કરી કે ન કરી, કોઈએ ફૂલહાર કર્યા કે ન કર્યા, સન્માન કર્યું કે ન કર્યું, પણ ભગવાન કોઈ દી ચૂકે નહીં. અને ચૂકે તો ભગવાન કહેવાય નહીં. આ રોયલ્ટી મળે મળે ને મળે. અમે આ ટેકનોલોજીના કારણે, સેલેરીના અપગ્રેડેશનના કારણે આખા સુરતની સેલેરી અત્યારે હીરા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 80% લોકોની કે 60% લોકો, 70% લોકોની સારી એવી સેલેરી થઈ ગઈ. આટલી બધી તો વધારત જ નહીં. આપણો ધંધો 2 પ્રકારે થાય, કા કોમ્પ્યુટેશનથી અને કા ઈર્ષાથી. બેમાંથી એક તો આવે જ ને, કે હું કામ ન આપું. મને જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું, એમ્પ્લોય લઈ જતા હતા, એટલે મારો એમ્પ્લોય કોઈ લઈ જવો ન જોઈએ. હું કેમ સેલેરી ન આપી શકું? હવે કેમ આપી શકું એ મારી પાસે કોઈ નોલેજ નહોતું. હું કામ ન આપી શકું? મારે આપવી છે એટલો ભાવ હતો. આઈડિયા, બુદ્ધિધન, સલાહકાર બધું જ મળવા મળ્યું અને અમે અત્યારે દેવા મળ્યા. મારી પાસે કોઈ એવી આવડત એક્સ્ટ્રા નથી. હું કાયમિક માટે કહું, મને એટલી બધી, અમારે અહીંયા કામ કરે છે, ટેકનિશિયન કામ કરે, સેલ્સમેનો, હોશિયારો, બુદ્ધિશાળીઓ બધા છે મારી કરતાં વધારે. હું કાયમિક કહું છું, મને કાંઈ ખબર પડતી નથી હજી બી, હો, વાતો સિવાય. પણ મને એ ખબર પડે છે કોને ખબર પડે છે. બસ આટલું જ ઘણું છે. રાજુ શીખવું નથી. હું એને કામ સોંપી દઉં. મારી કરતા નીતિનભાઈ જવાબદારી વધારે નહીં સંભાળે. ડેપ્યુટી કલેક્ટર હતા, લો, હું શું કરવાનો? હું એને સોંપી દઉં. કદાચ ભૂલ કરશે, નહીં અનુભવ હોય તો પછી માસ્ટર બની જાય ને મારી કરતા. યાર હલો, કેટલાય નહીં બનાવશે ને યાર. હું સોંપી દઉં અને હું રખડવા માંડું, મોજ કરવા માંડું. અમે 4 ભાઈ છીએ, 4 ભાઈ થઈ અને તમારી જેટલા ગ્રેજ્યુએટ નથી થતા ટોટલ મારો, તોય સોંપી દઈએ. બીજા જવાબદારી આપી દો. 1-2 માં ભૂલ થાય, પણ ભાવના સારી હોય તો આપણું કાંઈ જાય નહીં. 1-2 માં ભૂલ થાય તો અનુભવ સમજવાનો, થોડુંક શીખવાનું. એવું નથી કે બધા બહેનોને ખબર હોય કે બધા મગ આપણે મૂક્યા હોય બધા થોડા સડી જાય. 1-2 કરડા રહી જાય, ભૂકો કોણી મારીને ભાંગી નાખવાના. પણ બધા સડે નહીં, એમ બધા કાંઈ હારા નીકળે નહીં. આ પ્રેક્ટિકલી બધું કરેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને વેરી વેલ. એવી જ રીતે મંદી હોય, 2008ની મંદીમાં મેં સરોવરના કામ ચાલુ કરેલા. 2008ની 7ની મંદીમાં ટોટલ ફેક્ટરી બંધ. પણ ભગવાનનો ભાગ પડ્યો તો. કારખાના બારખાના બંધ હતા, હું નવરો હતા. હું તો વર્કોહોલ માણા ભાઈ. 1 મિનિટ આપણને બેહવું પોહાય નહીં, એટલે કામ ગોતતા હતા. એમાં દેહમાં ગયા તો ખ્યાલ આવ્યો, આઈડિયા આવ્યો, આ નદી થઈ શકે, અહીંયા તળાવ થઈ શકે, અહીંયા ઊંડું કરી શકીએ. એ ખરાબો ખરીદી લીધો, નદીનું કામ ચાલુ કર્યું. એટલે આ મધર ફાધરને એ કે કારખાના બંધ છે ને તું આ ખર્ચા ક્યાં કરે? તને કાંઈ ખબર પડે કે નહીં? કે આપણને, તમને નથી લાગતું? મારી બાને મેં એવી રીતે રીતસર સમજાવેલા કે બા, તમને નથી લાગતું આ બધાના કારખાના બંધ થઈ ગયા? આપણે તો હારા માણસ છીએ, પુણ્યશાળી છીએ, પુણ્ય કરીએ છીએ, તો આપણું બંધ ન થવું જોઈએ. તો આપણું કેમ થયું? આપણું પુણ્ય ખૂટી ગયું. થોડુંક કરીએ ને બેઠા બેઠા. એમ કરીને ચાલુ કરેલું. 5 સરોવર બનાવેલા 2007-8ના. એનો અનુભવ હતો. એમાં બહુ પીડાનો હતો, બહુ તકલીફ પડી હતી, બહુ વિરોધ થયો હતો. ત્યારે મારું કદ થોડું નાનું હતું. અને 2007થી 2017 સુધી ગામડામાં બધું બંધ કરીને અહીંયા એટલો ત્રાસીને વયો આવ્યો હતો.
2017માં નરેન્દ્રભાઈએ ફેક્ટરીનું ઓપનિંગ કર્યું, પાછો કોટો સડ્યો અને એક સરોવર હું રાષ્ટ્રને આપીશ એવો મેં એને લેટર લખી દીધો હતો. એટલે આભારનો લેટર મેં વળતે લખી દીધો કે હું એક રાષ્ટ્રને આભાર રૂપી હું તમને બીજું શું આપી શકું, એક સરોવર મોટું આપીશ રાષ્ટ્રને શોભે એવો આભાર લેટર લખ્યો. 4 મહિના પુષ્કળ મહેનત કરી. અનુભવ તો હતો જ, કાંઈ વિરોધ આવે એટલે એટલું સ્પીડે કામ કર્યું. વિરોધવાળા વિરોધ કરવાનો વિચાર કરતા રહ્યા, પ્લાન કરતા રહ્યા, સંગઠન કરતા રહ્યા. ત્યાં 4 મહિનામાં સરોવર પૂરું થઈ ગયું. કરો વિરોધ. અને ભગવાન કેવી રીતે સપોર્ટ આપે છે હું તમને કહું છું. મેં મહેસૂસ કર્યા છે, ભગવાનને મહેસૂસ કર્યા છે. એ કેવી રીતે હવે આ વાતમાં આવશે કે 4 મહિનામાં વરસાદ, પહેલે જ વરસાદે સરોવર ભરાઈ ગયું. અને વરસાદ પહેલો સરોવર ભરાઈ ગયું, બધું રેડી. અને 17 તારીખ સમાચાર સાંભળ્યા, નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદિવસ છે ને તે દિવસે એ અમરેલીમાં આવવાના છે. અમરેલીમાં આવવાના. પાછી મહેનત ચાલુ કરી. સાહેબ પાસે ફોટા બોટા બધું આમ પ્લાન કરીને ગયા. અમે શેરી 2 ભાઈ ને 2 દીકરા, હું 2 દીકરાને ગમે ત્યાં જાઉં હારે જ રાખું. એટલે ઉતાવળ થઈ ગયું, ખોટું બોલાઈ ગયું, ધ્યાન રાખે એ પછી પૂરું કરે. આપણે કહીએ છીએ કરવાનું, કરીએ છીએ એ જ કહેવાનું. કોઈ પ્રેઝન્ટેશનની જરૂર નથી, ઇન્ટેન્શન ક્લિયર રાખો. કદાચ શબ્દમાં આમ તેમ હોઈ શકે, ભાવમાં કાંઈ ન હોઈ શકે. એટલે એ હારે હોય. એટલે એકને હું કહું, હું જ્યાં લગી બોલું તમારે ફોટા બતાવતા જવાના, બીજાને બીજી વાતના તૈયારીમાં રહેવાનું. સાહેબનો 1 મિનિટે આપણે બગાડવાનો નહીં, કારણ કે એ બહુ માસ્ટર માણસ છે, બહુ માસ્ટર. 1 મિનિટ વાત પૂરી થઈ જાય કે એને વાત ગમતી નથી, ઓકે તો એટલે જાઓ. એને ખબર છે 1 મિનિટ ન બગાડે. અને ન બગાડવી જોઈએ ને. જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે કોઈ પણ પાસે આપણે મળવા જઈએ, અધિકારી હોય કે કોઈ પણ માણસ હોય, એનો સમયનો તો આપણે ધ્યાન રાખવું પડે ને. ટાઈમે જવું, ટાઈમે ન જવું, કેટલો સમય બેહવું, પછી ઓલાને કહેવું પડે એમ તો ન જ કરે. એટલે અમે લોકો માસ્ટર થઈ ગયા. એટલે કીધું સમય બગડવો જ ન જોઈએ ને, બોલવા જ ન જોઈએ કે ઓકે એમ. એટલે એ પાના ખોલે. હું વાત કરું કે તમે ફેક્ટરીનું ઓપનિંગ કર્યું, તમને મેં આભારનો, અમે મોટિવેટ થયા. એક સરોવરનો આભાર રૂપી અમે એક સરોવરનો તમને આભારનો લેટર લખ્યો હતો. એ સરોવર અમે બનાવી નાખ્યું છે. 1,20,000 ટ્રક માટી કાઢી રાખી છે. અને અત્યારે વરસાદે ભરાઈ ગયું છે. તમે 17 તારીખે આવો છો તો ખાલી ઓપનિંગ કરી દો ને સર, અમને મોટિવેટ મળી જાય. ઊંડો શ્વાસ લીધો, એનો અર્થ કે કાંક નજીક લાગે છે. સમજ્યા? એટલે એણે કીધું વાંધો નહીં, હાલો જોઈએ છે એમ કરીને ગયા. એટલે મને એટલો તો સંતોષ થઈ ગયો, જવાબ તો આનો જ આવશે. કે અમે માણા પારખતા થઈ ગયા. સમજ્યા? આવતો હોય ને ત્યાં ખબર પડી જાય કે માગવા આવ્યો છે, કાંક દેવા આવ્યો છે, કે કાંક નડવા આવ્યો છે. એના પગ ઉપરથી ખબર પડી જાય, કારણ કે માણાની હારે જ કામ કર્યું ને યાર. તો અમે હજી હોટલે ન પહોંચ્યા, ત્યાં ફોન આવ્યો 15 મિનિટ, અરે તમારા સરોવરનું ઓપનિંગ સાહેબ અમરેલીથી વિડીયો કોન્ફરન્સથી વર્ચ્યુઅલી કરશે. હવે જે કરે એ કીધું હાલો ને આપણે હા પાડીને એટલે અમરેલીથી કર્યું. 90% પ્રોબ્લેમ આવતા હતા બધા સોલ્વ થઈ ગયા એને ઓપનિંગ કર્યું એટલે. આ ભગવાન કામ કરે છે. 90% પાછું હુરાતન સડે, પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયા, સક્સેસ થયા. મોદીએ 4 જ મહિનામાં સરોવરનું ઓપનિંગ કરી દીધું. અને એ રીતે માસ્ટર કૃષ્ણ જેવો માણસ કહેવાય ને. હલો, એ ખબર છે કૃષ્ણને ખબર પડી ગઈ કે ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી છે કે કાર્ય હું કૌરવનો વિનાશ કરી નાખીશ. ખબર તમને બધાને મહાભારતનો જોયું. કૃષ્ણને તો ખબર પડી ગઈ, કેવો માહિર માણસ છે વ્યક્તિત્વ. ત્યારે તો માણસ હતા ને, ભગવાન તો પછી થયા ને. નકર તો વાળા વિરોધ કે જ કરે જો ભગવાનનું પરફોર્મન્સ હોય તો હોય ત્યારે દેખાતા નથી ને. દ્રૌપદીને કીધું હાલો ભીષ્મ પિતામહના આશીર્વાદ લઈ આવી. એટલે દ્રૌપદીને પગે લાગવા મોકલ્યા. એ ભાઈ બહાર બેઠા રહ્યા, કૃષ્ણ બહાર રહ્યા. દ્રૌપદીએ પગે લાગ્યા ભીષ્મ પિતામહને. પેલો કે અખંડ સૌભાગ્યવતી. ભીષ્મ પિતામહે તો કે કૃષ્ણ નો આવ્યો, એને તરત લાઈટ થઈ. કૃષ્ણ નો આવ્યો, એ કિશન બહાર, એ કે આ કામમાં એના જ હોય.
એને વિનાશનું પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી ને અખંડ સૌભાગ્યવતી, એને સોલ્યુશન કરવું પડે. આ કૃષ્ણનું કામ હતું. એની મેનેજમેન્ટ કયો, એની માસ્ટરી કયો, દૂરદ્રષ્ટિ કયો, અંતરદ્રષ્ટિ કયો, અંતરપ્રજ્ઞા કયો. હાલો, આપણે વિકસિત કરી શકીએ. વિકસિત ભારતની હારે આપણે વિકસિત ભારતના એક હિસ્સેદાર બની શકીએ. વિકસિત વ્યક્તિત્વ આપણે જગાડી શકીએ. એમ સરોવરનું ઓપનિંગ થઈ ગયું, અમે લોકો ખુશ થઈ ગયા, પાછો આખો પરિવાર ખુશ થયો અને 100 સરોવરનો સંકલ્પ લઈ લીધો. 100 સરોવરનો સંકલ્પ લેવા. તમને ખબર, આપણી કહેવત છે, બહુ ખુશ હોય તે વસન નહીં દેવું. હેરાન થઈ ગયા. 75 થાકી ગયા પાછા. 75 બને ને ત્યાં તો થાકી ગયા કે હવે આપણે કઈ નથી કરવું. આ લોકોની યારે કોણ માથાકૂટ કરે. કોઈ એમ કે આને ચૂંટણી લડવી છે, ટિકિટ જોતી છે, કારણ કે 2 નંબરના બહુ પૈસા આવ્યા છે, અહીં ગામને નડવા આવ્યો છે, કારણ કે દબાણ કરવાતા એને નડવા આવ્યો હતો. અને બધી કોમેન્ટો જે ફાવે એ કોમેન્ટો, આપણે તો આપણા ગામની ખબર જ હોય, આપણા ભાઈઓની કોમેન્ટો તો બધી જ કરે, કારણ કે બધાને એની ગહેરાઈ, નરેન્દ્રભાઈને એકને ગહેરાઈ ખબર હતી એટલે મોટિવેટ કરતા હતા કે આ કયા માણસને પાવર આપવો જોઈએ. એટલે આપણને એ મોટિવેટ કરે છે, બીજું કાંઈ નથી. એમાં મારે ઈદ છે અહીંયા, એના મોટો ભાઈના લગ્ન હતા એટલે મેં કાર્ડ આપવા ગયા. એટલે મેં પસ્તાપી વાત કરી કે સાહેબ બહુ સસ્તામાં, બહુ ઓછા ખર્ચામાં તમે ફેક્ટરીનું ઓપનિંગ કર્યું, અમે ખુશ થયા. એક સરોવર બનાવ્યું ને એમાંય ખુશ થયા. 100 સરોવરનો સંકલ્પ લીધો. અત્યારે 75 બની ચૂક્યા છે. ત્યાં તો એ કે 75 બની ચૂક્યા, અમૃત મહોત્સવમાં લઈ લો. ત્યારે બરોબર અમૃત મહોત્સવ હાલતો હતો, 75મો આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ. મને ત્યારે ખબર પડી કે આ આઝાદીનું અમૃતકાળ હાલે છે. હું એના માટે નથી કહેતો, પણ આ કામ એવું છે, તમે એનો સ્ટડી કરાવો બહુ ઓછા ખર્ચામાં. તમે જો આને સમજશો ને તો ભારતનું ભવિષ્ય એક જ વર્ષમાં તમે પાણી માટે બદલી શકશો. એટલે એને ડિક્લેર કર્યું હતું કે એક સ્ટેટમાં 75 સરોવર બનાવવાના 2022માં. આ મેનેજમેન્ટ છે. એક તણખલો મળી જાય ને તો આખું લંકા હળગાવી દે એમ. એક સિંગારી કાપી છે એ વ્યક્તિત્વ છે. એટલે 4 મહિના સ્ટડી કરાવ્યો, એનાલિસિસ કરાવ્યું. એણે મેં કીધું તું કોસ્ટના કારણે. અને 4 જ મહિના કેળે સીધો ગૃહ મંત્રાલયમાંથી ફોન આવ્યો, તમે પદ્મશ્રી માટે ક્વોલિફાયર થાવ છો, ઇન્ટરેસ્ટેડ છો? માગ્યો નથી. એપ્લિકેશન કેમ કરાય ખબર નથી. ઘણા મારી સલાહ લેવા આવે, તમે કઈ ટ્રીક વાપરી તમને પદ્મશ્રી મળ્યો? કે મારી પાસે ટ્રીક જ નથી. ભલામણા હું સલાહ દઉં. કોઈ એપ્લિકેશન કરી નથી, કેમ ફોર્મ ભરાય ખબર નથી. કહેવાનો મારો ભાવાર્થ છે કે એ 75 સરોવર બનાવ્યા, થાકી ગયા હતા. અમે નક્કી કર્યું હતું 25 સરોવર ઘરમાં આપણી કારખાનામાં બનાવી નાખશું, નાના 100 પૂરા. પણ પાછા 75 પદ્મશ્રી આપ્યો. અત્યારે 155 બની ચૂક્યા છે. ₹35 કિલોમીટરની નદી પૂરી જીવતી કરી, જે મરી ગઈ હતી. જે 150 કરોડ રૂપિયા 7 વર્ષમાં અમે ખર્ચા કર્યા. તમે આવજો જોવા. એમાં ભણેલા ઇરિગેશનમાં હોય, રેવન્યુમાં હોવ, જે મામલતદાર તલાટી જ્યાં હોવ ત્યાં, પણ ત્યાં તો આવજો. તમે જોજો, બહુ ઓછા ખર્ચામાં 150 કરોડ રૂપિયા ખર્ચા 7 વર્ષમાં. 150 કરોડમાં અત્યારે હું અહીંયા ઈચ્છાપુરમાં ફેક્ટરીમાં પૈસા પે કરું છું એસએમસીને. એ પ્રમાણે હું ભાવ ગણું ને તો 1500 કરોડનું પાણી આ ધરતીને લાય મારી પાસે પડ્યું છે. અને 1500 કરોડનું ધરતીમાં પાણી જાય. 3000 કરોડનો નેચરને, કુદરતને દર વર્ષે હું બેનિફિટ કરાવું છું. એમાંથી ટકાનો ટકો ઇનફ છે. ટકામાંથી ટકો રોયલ્ટી મળે તોય ઘણું છે ને. આ નિસ્વાર્થ કામ કરવાનામાં, ઓનેસ્ટતાથી કામ કરવામાં, ખેલદિલીમાં, મગજને વાપર્યા વગર દિલથી કામ કરવાના 100 ગણા દિમાગ કરતા ફાયદા છે. દિમાગ કરતા દિલથી નિર્ણય લેવાના 100 ગણા ફાયદા છે. મેં અનુભવ્યા છે. અને અમે લોકો ખુશ પણ છીએ, હેપી પણ છીએ. એના આધારરૂપી 5 વર્ષથી હું કહેતો હતો કે તમારે ભારત માતા એક સરોવર મેં બનાવ્યું છે, તમારે એ ઓપનિંગ કરવાનું છે. 5 વર્ષથી કહેતો હતો.
એણે કોઈ દી ના નહોતી કીધી, એનો અર્થ કે એ હા પાડશે ગમે ત્યારે. એટલે 5 વર્ષ સુધી ટ્રાય કરી. ભારત માતા સરોવરનું ઓપનિંગ, ભારત માતા સરોવરનું ઓપનિંગ, અને એની આમ લેવલ વધતું જાય, સેલિબ્રિટી વધતા ગયા ને, ટાઈમનો અભાવ. હવે ઈ સરોવર ભારત માતાનું સરોવર એટલે એના માટે સિમ્પલ કહેવાય, એની ગહેરાઈ જાણે છે કેટલું અગત્યનું છે. પણ આમ દેખીતી રીતે એ એના ઓપનિંગ કરવા એ દિલ્હીથી કાંઈ ન આવ્યા, અને અવાય પણ નહીં. એમ સારા માણસો સલાહ કરે એમ પણ કે જવાય પણ નહીં. એ લેવલના કામ કરવા જાય તો ભારતમાં વિકાસ ક્યારે થાય એવું એ વિચારે, પણ એની ગહેરાઈ જાણતા હતા, મોટિવેશન એને આપવું હતું. એટલે ભારત માતા સરોવરનો આઈડિયા, અને ભારત માતા સરોવરનું મેં એને આઈડિયા આપ્યો કે તમે ભારત માતાનું તો 5 વર્ષથી આપણું બાકી છે. તમે મને 2017માં આવ્યા ને ત્યારે એને એમ નામ કહેવાય ગયું, એને ભાષણમાં મારી ઘડી ઉતાવળ તો એને થઈ જાય ને કે બાના હાથનો રોટલો ખાવો છે. એણે મને કીધું કે હું ગામડે આવીશ બાના હાથનો રોટલો ખાવા. એટલે એ મેં પકડી રાખ્યું, તમે કીધેલું બાના હાથનો રોટલો ખાવાનો. એટલે ભારત માતાનું સરોવરનું ઓપનિંગ થઈ જાય, બાના હાથનો રોટલો ખવાઈ જાય. અને હું 7 વર્ષથી નિખાલસતાથી કામ કરું છું. મેં રાષ્ટ્ર માટે કરું છું. મારા પૈસા, મારું શરીર, મારો મગજ કયો હું બધું વાપરીને મારે કંઈ જોતું નથી. હું ક્યારેય માગવા પણ નહીં આવું. મને કોઈ ખરેખર અપેક્ષા નથી, અને મારે કંઈ જોતું પણ નથી. હું કોઈ દી પોલિટિશિયનમાં નહીં આવું. મને ભગવાને દીધું છે, બધા પોલિટિશિયન મારું કામ કરે છે, ન્યા જઈને હું નાનો હું કામ થાવ? કોઈ મને નડતું નથી, મારે હું કામ પીડા કરવા જાઉં ભાઈ? આનાથી સારું સાહેબ બરાબર છે ને? તો મેં એટલે હું એ નહીં કહું કે હું કોઈ દિવસ કામ લઈને નહીં આવું, પણ મારી અપેક્ષા છે કે મારા દીકરાના લગ્નમાં આવો. તમે કહેતા હશો ને તો ભારત માતાના સરોવર ઓપનિંગ કરો ને બાનો રોટલો ખાવ, ન્યા હું લગ્ન કરી નાખી. ત્યાં ઢીલા પડી ગયા. એ વાત થાય. 15 દિવસ ફોન આવ્યો કે વાઘ બારેસ આવે છે સાહેબ, વાઘ બારેસે પ્રોગ્રામ કરી શકે એમ છે દિવાળી પહેલા 2 દિવસે, તો તમે લગ્ન કરી શકશો? અરે ભગા, વાઘ બારેસ હોય કે તેરસ હોય ભલામણા, તું કે ત્યારે કરી નાખું કીધું. એટલે લગ્નમાં આવ્યા હતા. આ ચમત્કાર થાય. આ ભગવાન મેં જોયા નથી, ફીલ કર્યા. આ બધું કોણ કરે છે? ભગવાન. શું કામ કરે છે? આપણે ભગવાનનું કામ કર્યું છે. નેચરનું તમે કામ કરો, નેશનનું કામ કરો, રાષ્ટ્રનું કામ કરો, સમાજનું કામ કરો. યુનિવર્સની બધી શક્તિ તમારા કામ માટે લાગુ પડશે. ધંધે લાગી જાય. તમારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તમારા નિર્ણય એવા હોવા જોઈએ, તમારો ઇન્ટેન્શન એવું હોવું જોઈએ, તમારો ભાવ એવો જોઈએ. એટલે ભગવાન તમને પૂછવા આવે તારે શું જોઈએ છે. આ મેં અનુભવ્યું છે. હું આશા રાખું, ઘણો સમય થઈ ગયો છે, 1:30 વાગી ગયો છે, મને વાંધો નથી, પણ અમુક મર્યાદા હારી. એટલે આશા રાખું છું આજના પ્રોગ્રામ તમારો સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ રહ્યો હશે, અને જીવનમાં તમે બદલાવ ટુ મચ લાવશો. અને આજની વાતમાંથી જે પોઈન્ટ ગમ્યો એ પોઈન્ટ ઉપર જીવન જીવવાનું ચાલુ કરશો. તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવવાનું ચાલુ કાલથી થઈ જશે. બધા સુખી થાય, બધા જ હેપી રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આભાર, આભાર. મજા આવી ને? મજા આવી. धन्यवाद सब्जी काका. आई एम श्योर सभी लोगों ने उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझा, और बहुत ही सरल लहजे में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है. सो थैंक यू सो मच. सो सब्जी काका को याद नहीं होगा, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में L&T डिफेंस में एक बहुत ही सीनियर आर्मी ऑफिसर आए थे, जिनके साथ मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मैं हरे कृष्णा इंडस्ट्रीज़ में जाऊं, उनकी कंपनी देखूं, और हम थोड़ा सा और ज़्यादा भाग्यशाली थे कि हमको उनके ऑफिस में जाने के और बैठने का भी मौका मिला. तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि सर भी यहाँ पे हैं. सो सरजी काका ने अपनी चेयर के बिल्कुल बगल में अपने जैसी ही एक पैरेलल चेयर रखी है,
जब हम रूम में गए तो वो इंसिस्ट करने लगे कि जो डायरेक्टर जनरल आर्मी से हमारे साथ आए थे वो उस चेयर पे बैठे। तो ये सर थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि वो चेयर शायद अपने पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए या अपने भाई के लिए रखी होगी, तो ये ठीक नहीं लगेगा, मैं आपके सामने बैठता हूँ। तो सब्जी काका ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में जो भी मेरे से उम्र में बड़े, मेरे से अभी वो डायरेक्टर जनरल हैं तो आर्मी ऑफिसर है तो ओहदे में बड़े सब्जी काका से हैं ऐसा नहीं बोल सकते, बट ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, सो ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। तो जो भी ऐसे रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ आते हैं, मेरे से उम्र में बड़े आते हैं, मेरे रिश्तेदार आते हैं, मेरे बड़े भाई वडील लोग आते हैं, उनके लिए मैंने ये चेयर रखी है। मैं उनको अपने सामने नहीं बिठाऊंगा, वो मेरे बगल में बिल्कुल मेरे बराबर बैठेंगे। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि क्योंकि ये चेयर मेरे बगल में है तो मैं हमेशा, मुझ में कभी वो अहम नहीं आता कि मैं ही हूँ, मतलब उस तरह का अहम मुझे ये चेयर हमेशा याद दिलाती है कि मैं बराबर हूँ किसी के। वो चीज़ हमेशा मुझे याद रह गई है और मैंने सोचा कि ये बहुत अप्रोप्रिएट सिचुएशन है जब आपके साथ ये शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच। आपके शब्द बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही सरल लहजे में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से, DFT फैमिली की तरफ से एक छोटा सा मेमेंटो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको धन्यवाद कहने के लिए कि आपने हमारा एक इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे साथ आए, इतना समय व्यतीत किया। तो मैं हमारे एल्यूमिनी मिस माया को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और सर को मेमेंटो से सम्मानित करें। और आचार्य सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सर को शॉल उड़ा के उनका सम्मान करें। થેન્ક યુ સો મચ સર. 2 મિનિટનો સમય સર હજી લેશું. સરે જ હમણાં જે સ્પીચ આપી એમાં આંતરપ્રજ્ઞા શબ્દનો ઉલ્લેખ થયો, એ હવે અમને તો જિંદગીભર યાદ રહેશે. આપણી જે સુરતની નગરી છે, દાનવીર કર્ણાના અંતિમ સંસ્કાર આ નગરીમાં થયા, એટલે દાતાઓની કમી તો હોય નહીં. એટલે જેમને મળવા ગયા ને એમને પણ સર આંતરપ્રજ્ઞા થઈ કે ભાઈ અમારે આવા સરસ કાર્યમાં સહભાગી થવું જોઈએ. અમારા જે સ્પોન્સર્સ છે એમાંથી કેટલાક જે છે એ એમને અમે ઈચ્છશું કે એ સ્ટેજ પર આવી શકશે, પણ હું પહેલાં બધાના નામ લઈ લઉં છું. ઇન્સ્પેક એનડીટી, સવર્ણા ટેન્ક એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ કોર્પોરેશન, લક્ષ્મીપતિ એન્જિનિયરિંગ, શ્રી કૃષ્ણ એન્જિનિયર્સ, જેએમસી પેપર, મારુતિ એન્જિનિયરિંગ, પૂર્વાંગ શેનો એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ, જોતુન, નવગ્રહ સ્ટીલ એન્જિનિયરિંગ કંપની મુંબઈ. ઇન્સ્પેક એનડીટી, સવર્ણા ટેન્ક ઇક્વિપમેન્ટ કોર્પોરેશન અને શ્રી કૃષ્ણ એન્જિનિયર્સ, મૃગાંકભાઈ આસલપરા, હરેશભાઈ માંડલિયા અને કનકભાઈ શાહ, આપ પ્લીઝ ડાયસ પર આવજો. સૌજી સર, હું વિનંતી કરું કે એમને એક ટોકન ઓફ લવ એમના તરફથી ભાઈ એક અર્પણ થાય. પ્લીઝ વોલન્ટિયર્સ, પ્લીઝ કમ. બધા સન્માનીય ગેસ્ટ જોઈન હશે, તાળીઓથી વધાવીશું. હરેશભાઈ માંડલિયા સવર્ણા ટેન્ક વતી સ્વીકારશે.
કનકભાઈ શાહ, શ્રી કૃષ્ણ એન્જિનિયર્સ. જેએમસી પેપર અને મારુતિ એન્જિનિયરિંગ, ચિંતન પટેલ અને નિહાર સતાસિયા હોય તો જલ્દીથી લાઈન પર આવી જાજો. જેએમસી પેપર, ચિંતન પટેલ, નિહાર સતાસિયા, ચિંતનભાઈ, નિહારભાઈ, ભરતભાઈ ગાબાણીના હસ્તે એમનું સ્વાગત. ભરતભાઈ આપ જોઈન કરો સર. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ. તાળીઓથી વધાવીશું. જેએમસી પેપર, થેન્ક યુ વન્સ અગેન. અમને આટલો સરસ મજાનો સમય આપ્યો. ફરીથી ડીએફટી પરિવાર વતી અમે આપનો આભાર પ્રગટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ સર, થેન્ક યુ.